सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज मैं 10वीं जमात की ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज भाई गुरदास जी ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। मैं शैलजा कुमारी पंजाबी मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, पहली सतगुरु नानक प्रगटिया, दूसरी देख भराइयाँ चंगियाँ, तीसरी आप भला सब जग भला, चौथी अकिरतगन। ये 4 ही रचनावां असी अज मैं तुहाडे सामने लैके हाजिर हुई हाँ। उम्मीद है कि तुहानू मेरे लैक्चर तो बाद इस रचना की चंगी तरह समझ आएगी जो कि आपां हुण पढ़न जा रहे हाँ। सब तो पहला बच्चों असी जिन्हां दी रचनावां हन उन्हां बारे चंगी तरह पढ़ांगे। तो आपां भाई गुरदास जी दियां दे जीवन काल बारे चंगी तरह पढ़ांगे। भाई गुरदास जी का जन्म गुरु अमरदास जी दे भला घराने विच होया। भाई गुरदास गुरु अमरदास जी दे भतीजे सन। आप संस्कृत, ब्रिज भाषा, फारसी ਅਤੇ पंजाबी ਦੇ विद्वान सन। सिख मत के प्रचार ਲਈ आप आगरे, बनारस, उज्जैन आदि कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ गए। भाई गुरदास महान शख्सियत के मालक सन जिन्हां ने अपना सारा जीवन सच्चे गुरसिख की तरह उच्चा ते सुच्चा बतीत किया। आपने गुरु अर्जन देव जी द्वारा संपादित गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ पहली बार अपने हत्थ नाल लिखिया। भाई गुरदास जी ने 40 वारां लिखियां जो शुद्ध टकसाली पंजाबी विच हन। ब्रिज भाषा विच आपने 556 कवित सोइए प्रसिद्ध हन। वारां विच आपने गुरु ते परमेश्वर दा प्यार, श्रद्धा ते सतगुरु दृढ़ करवाया है। जिथे दुराचार की निखेधी की है उत्थे सदाचार की सिक्ख्या भी दी है। आपने गुरमत के सिद्धांतां की व्याख्या की है जिस करके आप दी रचना नूं गुरबाणी दी कुंजी भी कहा जाता है। चलो बच्चों, हुण आपां भाई गुरदास जी की पहली रचना करांगे सतगुरु नानक प्रगटिया। सब तो पहला बच्चों तुहानूं इस रचना विच जिहड़े औखे शब्द हैं उन्हां दा अर्थ पता होना चाहिए है। जिवें कि मिट्टी का अर्थ है मिट गई, अंधेर का मतलब है हनेरा, भलोवा का अर्थ है दूर होया, सिंह का अर्थ है शेर, बुक्के का अर्थ है भबके, मिर्गा वाले का अर्थ होंदा है बच्चों हिरना का समूह, ते धीर तरोवा का अर्थ है धीरज नहीं धरदी। अगे धर्मसाल का अर्थ है धर्म अस्थान, हिरने का अर्थ है हम्य कुश हरी, ढोवा का अर्थ है आसरा सहारा, कलिया अर्थ है कलयुग। हाँ जी, हुण आपां रचना के बारे पढ़ांगे। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर भलोआ, सिंह बुके मिर्गा वली भन्नी जाए ना तीर तरोआ, जिथे बाबा पैर तर पूजा आसन थापन सोआ, सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदम तेजो कोआ, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, बाबे तारे चार चकनाओ खंड पृथ्वी सचा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। इस विच गुरु नानक देव जी का इस संसार ते आउणा कहा जाता है इवें सी जिवें अज्ञानता का हनेरा मिट गया होवे अते ज्ञान का चानन हो गया होवे। सूरज के निकलण नाल रात मिट गई सी, तारे लुक गए सन अते सब पासे रोशनी ही रोशनी सी। गुरु जी दे आउण नाल भरम जाल दा हनेरा फैलाउण वाले सब पखंडी मिट गए सन। परम सिरजन वाले इवें नस गए जिवें शेर दे भबक मारन ते हिरना दी टार भज जाती है अते धीरज नहीं रखती। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिथे जिथे भी गए
ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਅਗਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਲਈ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਧੋਸ਼ਿਆਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਲ ਤੇ ਧੱਕਾ। ਅਹਮੇਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਰੰਝਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਸ ਰਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਕੁੰਡਮ ਦੇਖ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਧੋ ਗਿਆਨੇ ਧਿਆਨੇ। ਉਸਤਦ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਆਪੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ ਵਖਾਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲਿਆ ਮਾਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਵੇਖਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭ ਨਾ ਕਰ ਦੇਖੇ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਕਿਸਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾ, ਪਾਈ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਿਸੇਖੇ। ਵੈਰ ਭਾਉ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾ, ਗਣਤੀ ਗਣਨ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇਖੇ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ, ਭਾਲਣ ਗਏ ਨਾ ਦਿਸਟ ਸਰੇਖੇ। बुरा न कोई जो दिष्टरे, दुर्योधन को भला न देखे।
ਕੋਰਵੇ ਹੋਈ ਸੂ ਟੋਟੀ ਰੇਖੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਭਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ। ਕਰਤੂਤ ਵਿਸੇਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਤੱਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵੈਰ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਰ ਭਾਵ। ਕੈਰਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਰਵ। ਗੰਤੀ ਗਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ। ਕਾਲੇਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਕ। ਪਰਵੰਨਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ। ਭਾਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਭਣ। ਰੇਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨੇਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਭਲਾ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਕਿਰਤਗਨ। ਅਕਿਰਤਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ, ਕਿਲਿਆਂ, ਗੜੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ ਬਰ ਕਰ ਬਾਰ ਦਿਸੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦ ਵਾਹ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵੁਰਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਿਰੰਦੇ, ਭਾਰੇ ਪੁਈ ਅਕਿਰਤਗਨ ਮੰਦੇ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਹੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੇ। ਕੋਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਲੇ। ਗੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੜੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਤਰੁਵਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ। ਭੂਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਅਕਿਰਤਗਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਭਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ
ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤਗਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਿਰਤਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਰਤਗਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਕਿਰਤਗਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਮੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਅਕਿਰਤਗਨ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਆਦਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।